ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات آج ہوں گے یا نہیں، حتمی اعلان نہ ہو سکا۔ وفاقی حکومت کی بلدیاتی انتخابات میں سیکیورٹی کی فراہمی سے معذرت۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس میں عدالتی فیصلے پر غور ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں آج بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں۔ انتخابات کے لیے پریزائڈنگ آفیسرز اور پولنگ عملے کا انتظام نہیں ہو سکا ہے، جبکہ حکومت نے بھی سیکیورٹی کی فراہمی سے معذرت کر لی ہے۔ ٹرانسپورٹ اور دیگر انتظامات بھی اتنے کم وقت میں ممکن نہیں ہو سکے۔ پولنگ مواد کی ترسیل بھی اتنے کم وقت میں ممکن نہیں۔ جلد بازی میں الیکشن سے شفافیت پر بھی سوالات اٹھ جائیں گے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات آج ہوں گے یا نہیں، حتمی اعلان نہ ہو سکا۔ وفاقی حکومت کی بلدیاتی انتخابات میں سیکیورٹی فراہم کرنے سے معذرت۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس میں عدالتی فیصلے پر غور کیا گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اسلام آباد میں آج بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے، جبکہ انتخابات کے لیے پریزائڈنگ افسر اور پولنگ عملے کا انتظام بھی نہیں ہو سکا ہے، جبکہ حکومت نے بھی سیکیورٹی کی فراہمی سے معذرت کر لی ہے۔ ٹرانسپورٹ اور دیگر انتظامات بھی اتنے کم وقت میں ممکن نہ ہو سکے ہیں۔ پولنگ مواد کی ترسیل بھی اتنے کم وقت میں ممکن نہیں، جبکہ جلد بازی میں الیکشن سے شفافیت پر بھی سوالات اٹھ جائیں گے۔ وفاقی دارالحکومت شہر اقتدار اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات آج ہونے کی صورت میں 101 یونین کونسلوں میں پولنگ ہوگی، جبکہ 10 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ مرد ووٹرز کی تعداد 5,26,000، جبکہ خواتین ووٹرز 4,74,000 سے زائد ہیں۔ دارالحکومت میں پولنگ اسٹیشن کی مجموعی تعداد 1,039 ہے، جبکہ 291 مشترکہ پولنگ اسٹیشن ہے۔ پولنگ اسٹیشن پر 14,430 سے زائد پولنگ اسٹاف اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا۔ شہر اقتدار اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات آج ہونے کی صورت میں 101 یونین کونسلز میں پولنگ ہوگی، جبکہ 10 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ مرد ووٹرز کی تعداد 5,26,000، جبکہ خواتین ووٹرز 4,74,000 سے زائد ہیں۔ دارالحکومت میں پولنگ اسٹیشن کی مجموعی تعداد 1,039 ہے، 291 مشترکہ پولنگ اسٹیشن ہے، جبکہ پولنگ اسٹیشن پر 14,430 سے زائد پولنگ اسٹاف اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا۔ شہر اقتدار اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے عدالتی فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل داخل نہ ہو سکی۔ وفاقی دارالحکومت کی جانب سے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی جانی تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی رجسٹری ڈائری برانچ بند ہو گئی اور عملہ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گیا، جبکہ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کرانے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل صوب دائر ہونے کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے عدالتی فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر نہ ہو سکی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی جانی تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی رجسٹری ڈائری برانچ بند ہو گئی اور عملہ اپنے گھروں کو روانہ ہو گیا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل صوب دائر ہونے کا امکان ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی اسلام آباد میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اہم اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں وفاقی حکومت جو ہے وہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات اس وقت منعقد نہیں کر سکتی۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے سے معذرت کر لی ہے، جبکہ عدالت کا حکم سر آنکھوں پر ہے لیکن قابل عمل نہیں ہے۔ کل اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کروانا ممکن نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کل الیکشن کروانا نہ الیکشن کمیشن کے لیے ممکن ہے، نہ ہی ہمارے لیے۔ اسلام آباد میں پہلے ہی تھریٹ الرٹ ہے، کچھ دن پہلے حملہ ہو چکا ہے، الیکشن میں ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، دہشت گرد ایسی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ 1,000 پولنگ اسٹیشن کے لیے
इंतजामात कम वक्त में नहीं हो सकते, जबकि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 4 से 5 माह लगेंगे। जनरल इलेक्शन के लिए तो 8 से 10 माह चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर अपील दायर करने का मजाज है। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अपील दायर करेंगे। राना सनाउल्लाह जहां भी इलेक्शन कराते हैं बुरी तरह से हार जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का, जिन्होंने कहा कि अदालत का वक्त खत्म हो गया, अगर अभी अदालतें खुली तो अजीब बात होगी। राना सनाउल्लाह जहां भी इलेक्शन कराते हैं बुरी तरह से हार जाते हैं, अगर वो इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं तो इस्तीफा दे दे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नून लीग के मातहत इदारे की तरह काम कर रहा है। कल इलेक्शन नहीं कराते तो अदालती फैसले की तौहीन होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब अपने फैसले का भरम रखे। इलेक्शन राना सनाउल्लाह ने नहीं कराने, जिन्होंने कराने हैं वो फैसला करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के अदालती हुक्म पर वफाकी दारुल हुकूमत की आवाम को मुबारकबाद। अपने वीडियो पैगाम में कहा कि करप्ट टोला आवाम से खौफजदा है, हमेशा इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करता है, जबकि चोरों की कोशिश सिर्फ और सिर्फ मुल्क पर अपना कब्जा बरकरार रखने की है। इस माफिया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, इससे अवाम मुस्तरद कर चुके। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के अवाम इस करप्ट टोले को शिकस्त देंगे। इस्लामाबाद की अवाम कल बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर शिरकत करेंगे। मुल्क की बदकिस्मती है कि मुल्क पर मुसल्लत करप्ट टोले के साथ इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन हमेशा इन चोरों की हिमायत करके जमहूरियत के खिलाफ फैसले करता है, जबकि मोअज़्ज़िज़ अदालतें हमेशा इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फैसलों को मुस्तरद कर देती हैं। इस्लामाबाद की अवाम को मैं मुबारक देता हूँ। अदालत के ज़रिए उनको एक ऐसा फैसला मिला है कि वो अब अपने वोट के ज़रिए अपनी लोकल गवर्नमेंट को मुंतखब कर सकेंगे। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में एक तो एक करप्ट टोला मुसल्लत है और इनके साथ मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन, जो हमेशा इनकी सपोर्ट करता है और जमहूरियत के खिलाफ फैसले देता है। और अल्लाह का शुक्र है कि अदालतें हमेशा इनके फैसलों को मुस्तरद कर देते हैं। ये जो करप्ट टोला है ये अवाम से डरता है, ये इलेक्शन से भागता है। इनकी सिर्फ एक कोशिश है कि इस मुल्क के ऊपर अपना कब्जा किस तरह मुसल्लत कर रख सकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करके, करप्शन के पैसे से लोगों के ज़मीर खरीद के, और इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अवाम इनको रिजेक्ट कर बैठी है। मैं इस्लामाबाद के लोगों को खास तौर पे आज ताकीद करता हूं कि आपने भरपूर तरीके से कल के इलेक्शन में शिरकत करनी है, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप इस करप्ट टोले को शिकस्त देंगे। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने भी दो टोक ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार है। कहा कि जिन जमातों को जिनसे जितना इत्तेहाद करना है कर लें, हम सब पर भारी ही रहेंगे। अच्छा है इत्तेहाद हो जाए, मुकाबले में भी मजा आएगा। बीआरटी रेड लाइन प्रोजेक्ट के हवाले से बोलें कि ये प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट है। 1-2 साल मजीद आवाम को इस प्रोजेक्ट के लिए तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, जबकि 1 साल की तकलीफ आइंदा 100 साल तक सूदमंद रहेगी। सिंध आर्काइव कॉम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि गुज़िश्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक मुअम्मा गर्दिश कर रहा है। अफगान कैदियों की वो तमाम तस्वीर सिंध के जेलों की नहीं, उनमें 129 खवातीन जबकि कई बच्चे भी मौजूद हैं। जो 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पे एक तस्वीर चल रही है और टॉपिक वो चल रहा है कि जी कि सिंध की जेलों में जो अफगानी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ जो है कोई तस्वीर दिखाई गई सिंध की जेल की है। पहले सोशल मीडिया पे वो तस्वीर आई और वो कहा गया कि जी ये लांडी जेल की है। पोजीशन ये है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो हमारे पास मतलब सिंध गवर्नमेंट के पास मौजूद है। कोई 129 फीमेल प्रिजनर्स हैं और उनके साथ
129 فیمیلز ہیں اور ان کے ساتھ 178 جو ہیں وہ بچے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ کسی بھی فرد کی غیر قانونی ملک میں رہنے کی قطعی اجازت نہیں، آئین اور قانون کے مطابق تمام کو سزا دے کر ملک سے ڈپورٹ کریں گے۔ جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ بچے جتنے بھی ہیں وہ پرزنرز نہیں ہیں، وہ کورٹ کے احکامات پر ان والداؤں کے پاس بچے ہیں۔ تو 129 ٹوٹل میں نے بتایا کہ جو کہ فیمیل ہیں، اس میں سے جو انڈر ٹرائل ہیں وہ 75 فیمیل ہیں اور کنوکٹڈ جو ہیں وہ 54 فیمیل ہیں، اور ان کو عدالتوں نے کنوکشن دی ہے 2 مہینے کی، ٹھیک ہے۔ اب ان کی ختم ہو رہی ہے کنوکشن جو ہے وہ جنوری میں، تو جنوری میں جو 54 خواتین ہیں اور ان کی وہ کاؤنٹ بھی ہوتے ہیں جس دن سے وہ اریسٹڈ ہیں، تو جو 54 خواتین ہیں اور ان کے ساتھ جتنے بچے ہوں گے ان کو حکومت سندھ وفاقی حکومت کے کہنے پہ ان کو ڈیپورٹ کرے گی، ٹھیک ہے۔ وہ ڈیپورٹ ہو جائیں گے، یہ نہیں کہ ان کو کوئی بہت بڑی سزائیں ہیں اور خدا نہ خدا کسی اذیت میں بیٹھے ہوں، لیکن جو عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق ان کو سزا دی ہے 2 مہینے کی، کسی کو بھی 2 مہینے سے زیادہ کی سزا نہیں ہے، تو 2 مہینے کی سزا ہے، اس کے بعد ان لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا اور یہ اپنے ملک جائیں اور جا کے اپنے ملک میں واپس ایک قیام پذیر۔ پی آر ٹی ریڈ لائن پروجیکٹ کے حوالے سے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ یہ میگا پروجیکٹ عوام کے معیاری سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے شروع کیا گیا ہے، جو 2 سال کے عرصے میں اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ معذرت خواہ ہیں، اس دوران عوام تکلیف سے 2 چار ہے۔ کیمرامین طارق اشفاق کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ نئے ایڈمنسٹریٹر بھی عوامی رہیں گے، سیاسی نہیں۔ کہا کہ کراچی میں ایڈمنسٹریٹر کوئی بھی لگے، کام محض شہر کی فلاح و بہبود کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ امید ہے کہ نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان بھی عوامی ایڈمنسٹریٹر رہیں گے، سیاسی نہیں ہوں گے۔ شہر کراچی میں ایڈمنسٹریٹر کوئی بھی لگے، ایڈمنسٹریٹر کا کام محض شہر کی فلاح و بہبود کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ سستی بجلی پیدا کرنے سے متعلق سندھ حکومت نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ سندھ اسمبلی کمیٹی روم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ تھر کوڈ کا وہ پیگا پروجیکٹ جسے تمام حکومتوں نے نظر انداز کیے رکھا، وہ آئندہ 50 سال تک سستی بجلی پیدا کر سکتا ہے، جس پر تیزی سے کام جاری ہے۔ وہ لوگ جو منفی بات کرتے ہیں، نیگیٹو بات کرتے ہیں، پھر انہوں نے نیا پروپیگنڈا کیا کہ یہ کوئلہ نکل تو گیا ہے لیکن اس کی کوالٹی ایسی نہیں ہے کہ یہ بجلی پیدا کر سکے۔ میں بتانا چاہوں گا سننے والوں کو کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 250 ارب ٹن کوئلہ تھر میں موجود ہے، جو کہ پاکستان کے اندر اگلے 50 سال تک 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کر کے دے سکتا ہے۔ ہماری اس وقت ریکوائرمنٹ ہے 22 سے 23 ہزار میگا واٹ، 1 لاکھ میگا واٹ اگلے 50 سال تک آپ کو تھر کے کوئلے سے پیدا کی جا سکتی ہے۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ تھر میں ایسے وقت پر 200 ارب ٹن کوئلہ موجود ہے جس کی قیمت 3 روپے 10 پیسے کلو واٹ ہے، جبکہ ہم باہر سے امپورٹ ہوا کوئلہ 19 روپے میں لیتے ہیں۔ جو کوئلہ امپورٹ کیا جاتا ہے اس کا ریٹ 19 روپے 40 پیسے ہے، فرنس آئل کا ریٹ 21 روپے 20 پیسے ہے، اور RLNG جو امپورٹ کی جا رہی ہے وہ 33.40 پیسے ہے، اور اگر ڈیزل پہ جائیں گے تو تقریباً 53 روپے ہے۔ اس کے مقابلے میں ان پاور پلانٹس لگنے کے بعد اب چونکہ 6 پاور پلانٹس لگ گئے ہیں تو قیمتیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی 3 روپے 10 پیسے پر کلو واٹ کا KWH ریٹ ہے تھر کے مقامی کوئلے کا۔ یہ میں اس لیے یہ یونٹ میں کیلکولیٹ مجھے کرنا پڑے گا، یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے اس کے اندر سب سے بڑا جو کاسٹ ہے ہماری وہ پیٹرول کی ہے، ڈیزل کی ہے، فرنس آئل کی ہے۔ غالباً سال میں 27 ارب ڈالر ریاست پاکستان، حکومت پاکستان خرچ کرتی ہے اپنے پیٹرول، ڈیزل اور فرنس آئل کی امپورٹ میں۔ ٹوٹل ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 30 سے 31 ارب ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ملک تو کیسے آپ بیلنس آف ٹریڈ، بیلنس آف پیمنٹ کو آپ صحیح کر پائیں گے اگر آپ کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہوگی۔
ترجمان سندھ حکومت نے مزید کہا کہ کراچی میں ایڈمنسٹریٹر کوئی بھی لگے، کام میں شہر کی فلاح کے لیے ہونا چاہیے۔ امید ہے نئے ایڈمنسٹریٹر بھی عوامی رہیں گے، سیاسی نہیں۔ کیمرامین طارق اشفاق کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ شہر کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ، ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی ڈویژن نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو خط ارسال کر دیا ہے۔ بلدیاتی الیکشن کے لیے تیار ہیں، التوا کے لیے خط نہ لکھا جائے۔ بلدیاتی انتخابات کے بار بار التوا سے کارکنوں میں شدید مایوسی پیدا ہو رہی ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو نہ ہوئے تو شہریوں اور کارکنوں کو شدید مایوسی کا سامنا ہوگا۔ دوسری جانب جماعت اسلامی نے 8 جنوری کو شہر کراچی میں عظیم الشان جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایسے میں حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کوئی عذر قبول نہیں ہے، بلدیاتی الیکشن 15 جنوری کو ہونے چاہیے، فوج اور رینجرز کی تعیناتی کو یقینی بنایا جائے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان بلدیاتی انتخابات نہیں چاہتی۔ ایم کیو ایم بتائے کہ 35 سالوں میں اس نے شہر کے لیے کیا کیا ہے۔ شب خون مارنے والوں کو کراچی کے عوام مسترد کر دیں گے۔ تاریخی جلسے میں کراچی کے لیے اہم فیصلوں کا اعلان کریں گے۔ کراچی کے ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نے 35 سالوں میں شہر کراچی کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اگر کیا ہے تو بتائیں۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے محض کرپشن کی ہے۔ اس شہر کو 35 سال میں ان وزارتوں سے اور گورنرشپ سے ملا کیا ہے؟ پانی کا 17 سال میں ایک منصوبہ بھی نہیں بنا۔ آخری منصوبہ K3 نعمت اللہ خان صاحب مکمل کر کے گئے تھے۔ 17 سال میں 2 دفعہ ایم کیو ایم کے میئر رہے ہیں۔ کیوں نہیں K4 پروجیکٹ بنا؟ آپ تو ہر حکومت میں شامل تھے۔ مصطفیٰ کمال صاحب میئر تھے ایم کیو ایم کے، الطاف حسین نے ان کو نامزد کیا تھا، اور پوری ایم کیو ایم کی اس وقت جو ہے طاقت تھی شہر میں، ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا تھا کہ کراچی میں ہونے والے ہر جرائم کی پولیس سرپرستی کر رہی ہے، جبکہ شہر میں لوٹ مار کا بازار بھی گرم ہے اور عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ کھلے عام یہ پولیس کی نگرانی میں اور سرپرستی میں سب نظام چل رہا ہے۔ پھر پولیس کے چیف صاحب ناراض ہوتے ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مزاحمت نہ کریں۔ لوگ تو مزاحمت کیسے کریں گے؟ وہ تو مار دیے جاتے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے بچوں کو غیر محفوظ بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارا لوگ اپنے بچوں کے لیے اگر انتظام کرتے ہیں موبائل کا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنی انسرٹینٹی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اپنے بچوں کو موبائل ابھی نہیں دیں گے، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے بچہ بائک لے کر نکلا ہے تو کہاں گیا ہے۔ اس سے رابطہ رکھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے پاس موبائل رہے۔ اتنا خوف اس وقت شہر میں ان ظالموں نے بٹھا دیا ہے، اور پھر اس کو بھی چھین لیں یہ لوگ، موٹر سائیکلوں کو چھین لیں۔ اور اب آج 30 دسمبر ہے، رپورٹیں آ جائیں گی کہ پچھلے سال کے مقابلے میں کم از کم 30% زیادہ جرائم ہوئے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا مزید کہنا تھا کہ گوادر میں حق دو تحریک کے پرامن شرکا پر تشدد کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ تشدد کے بجائے مسئلے کا حل نکالا جائے اور گرفتار افراد کو رہا کیا جائے۔ اس وقت حکومت کا رویہ جمہوریت دشمنی پر مشتمل ہے، جس سے عوام کے مسائل میں کمی کے بجائے مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیمرامین رشید علانہ کے ساتھ ادریس رائی، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں بلدیاتی انتخابات سے قبل افسران کی تقرریاں اور تبادلوں کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے، جس میں حکومت سندھ تبادلوں اور تقرریوں سے متعلق انتخابی قوانین پر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہی ہے۔ الیکشن کمیشن سندھ نے عدالت میں پورا کچا چٹا کھول دیا ہے۔ حکومت سندھ نے بلدیاتی انتخابات کے شیڈیول کے اعلان کے بعد بھی تبادلے اور تقرریاں کی۔ الیکشن کمیشن آف سندھ کا انکشاف۔ الیکشن کمیشن نے صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے سندھ حکومت کو بہت سے مراسلے بھیجے ہیں، ایسا کہنا ہے لا آفیسر الیکشن کمیشن کا، جبکہ عدالت نے آئندہ سماعت پر چیف سیکرٹری سندھ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، جبکہ اس کیس کی مزید سماعت 4 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں بلدیاتی انتخابات سے قبل افسران کے تقرریوں اور تبادلوں کے خلاف درخواست۔
हुकूमत सिंध तबादलों और तकर्रियों से मुतालिक इंतखाबी कवानीन पर अमल दरामद में नाकाम रही। इलेक्शन कमीशन सिंध ने अदालत में कच्चा चट्टा खोल दिया है। हुकूमत सिंध ने बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद भी तबादले और तकर्रियां की हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध ने इंकशाफ कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सूरत हाल का नोटिस लेते हुए सिंध हुकूमत को बहुत से मरासले भेजे हैं। ये मौक़िफ़ था लॉ ऑफिसर इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध का, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मज़ीद समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वाटर बोर्ड इंतजामिया का महदूद वसाइल के बावजूद अपने मुलाजमीन के लिए अहम इक़दाम। उनकी बेहतरीन खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें पहली तारीख पर तनख्वाह और पेंशन अदा करने वाला इदारा बन गया है। वाटर बोर्ड रिटायर्ड मुलाजमीन अगर वक्त से पहले तनख्वाह और रिटायर्ड मुलाजमीन को कबल अज वक्त पेंशन जारी करने के मौके पर CEO वाटर बोर्ड सैयद सलाउद्दीन अहमद का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह वाटर बोर्ड अपने महदूद वसाइल से हर माह की पहली तारीख को अपने मुलाजमीन को तनख्वाह और रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन देने वाला इदारा बन गया। CEO वाटर बोर्ड इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन अहमद ने कहा है कि वाटर बोर्ड अपने महदूद वसाइल से हर माह की पहली तारीख को अपने मुलाजमीन को तनख्वाह और रिटायर्ड मुलाजमीन में पेंशन देने वाला इदारा बन गया है। उनका कहना था कि वाटर बोर्ड मुलाजमीन को तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। मजीद कहा कि वाटर बोर्ड हम सब का इदारा है, इसलिए इसकी बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर दिन रात मेहनत करनी होगी, क्योंकि इदारे में बेहतरी और इस्लाहात लाना मुलाजमीन के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। इस मौके पर COO वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान का कहना था कि वर्ल्ड बैंक और सिंध हुकूमत के मुश्तरका ताउन से फराहमी और नकासियाब के निज़ाम समेत वाटर बोर्ड मुलाजमीन की फलाह बहबूद और मजीद बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाया जाए। उनका कहना था कि वाटर बोर्ड की तारीख में पहली बार ग्रेड 1 से ग्रेड 20 तक के तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन 29 दिसंबर, जबकि हाजिर सर्विस ग्रेड 1 से ग्रेड 20 तक के तमाम अफसरान और मुलाजमीन को तनख्वाह 30 दिसंबर को अदा कर दी गई है, जो वाटर बोर्ड इंतजामिया की जानिब से अपने मुलाजमीन के लिए एक इकदाम है। एडमिनिस्ट्रेटर DMC सैयद शकील अहमद कहते हैं कि जिला शर्की के पार्कों को हरा भरा और सेहतमंदाना सहूलियात से मुज़य्यन बनाने के लिए इक़दामात करेंगे, जबकि सड़कों की तामीर और मुरम्मत में मयार के साथ साथ तकनीकी महारतों का भी ख्याल रखना अज़ हद ज़रूरी है। म्यूनसिपल कमिश्नर फ़हीम खान व दीगर अफसरान के हमरा गुलिस्तान आयशा पार्क, कश्मीर रोड और PIB कॉलोनी में सड़क की तामीर से कबल मुआयने के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर DMC शकील अहमद का कहना था कि गुलिस्तान आयशा पार्क को असल शक्ल में बहाल किया जाएगा। इस सिलसिले में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके पेश की जाए। DMC इसकी बेहतरी के लिए जहां तक मुमकिन होगा हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। डिजिटल कंप्लेंट सेंटर के क़याम के जरिए आवाम को रिलीफ फराहम करने से इसका आगाज किया है। अब मरहलावार जिला शर्की की बेहतरी के लिए काम किए जाएंगे। म्यूनसिपल कमिश्नर फ़हीम खान ने इस मौके पर कहा कि जिला शर्की के मकीनों को सहूलियात पहुँचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर DMC की सरबराही में हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। इस मौके पर उनके हमरा बल्दिया शर्की के अफसरान इरशाद ज़फ़ीर, राव शमशाद, महकमा पार्क्स के मुलाजमीन भी मौजूद थे। और यहाँ आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान ने मॉडल जोन UC 4, 5 और खोखरा पार नंबर 4 का तफसीली दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का मुआयना भी किया। बल्दिया कोरंगी जोन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान का कहना था कि मॉडल जोन में अवाम की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए तरक्याती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाए।
पार्क UC4 और गौसिया मॉडल पार्क में UC5 की हालत देखकर मुझे बेहद अफसोस हो रहा है। अफसरान को हिदायत देते हुए उनका मजीद कहना था कि पार्कों को जल्द अज जल्द दुरुस्त करें और इसमें फूल और पौधे लगाने का इंतजाम किया जाए ताकि आवाम को एक अच्छा सेहतमंद माहौल मिल सके। एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान ने खोखरा पार नंबर 4 में पानी की लाइन की तनसीब पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि खोखरा पार नंबर 4 में पानी की लाइन पर जल्द अज जल्द काम किया जाए। इस काम की वजह से एक तरफ का रोड बंद है जो कि आवाम के लिए जहनी अजियत से कम नहीं। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान ने तमाम अफसरान को जरूरी हिदायत भी दी। खोखरा पार नंबर 1 चाकर कचरा कुंडी का दौरा करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर का मजीद कहना था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचरा उठाने में कोताही ना बरते क्योंकि कचरे के ताफुन से बीमारियां जन्म लेती हैं। एंटी इंक्रोचमेंट बल्दिया उज़्मा कराची ने साल 2022 में गुजर नाला और औरंगी नाले की तोसी के लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का लास्ट स्टेज मुकम्मल किया। इस साल मुजाहिद कॉलोनी में 150 फीट रोड के लिए गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बल्दिया उज़्मा कराची इमरान अहमद राजपूत कहते हैं कि 2022 में रोजाना तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शब रोज जारी रहा, मगर अब नए साल में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन पहले से भी ज्यादा तेज किया जाएगा। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद राजपूत कहते हैं कि 2022 में गुजर नाला और औरंगी नाले के ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचाया। इस साल शफीक मोड़ ब्लॉक 19 फेडरल बी एरिया में बड़ा ऑपरेशन हुआ। मुजाहिद कॉलोनी में 150 फीट रोड के लिए गैर कानूनी इमारत को मिसमार करने का आगाज हुआ। हमने गुजर नाले का लास्ट फेज हमने मुकम्मल करवाया है। इसके बाद हमने औरंगी नाले पे हमने काम किया। इसके बाद बड़ा ऑपरेशन शफीक मोड़ पे आपने देखा होगा ब्लॉक 19 फेडरल बी एरिया में वो जगह क्लियर हुई, उसमें KMC के अमले ने बहुत अच्छा भरपूर काम किया। इसके बाद जो हमने बड़ा ऑपरेशन किया मुजाहिद कॉलोनी का किया है, जो एक 150 फीट का रोड निकालना था। गवर्नमेंट से हमें उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आई थी, हमें मास्टर प्लान के मुताबिक उसको हमने डायमेंशन के मुताबिक हमने वो रोड क्लियर करा के दिया। नए साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान के अहकामात के मुताबिक पहले से ज्यादा तेजी से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन होगा। डॉक्टर सैफुर रहमान साहब ने चार्ज लिया, उसके बाद से बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। डॉक्टर साहब ने छुट्टी के दिन भी काम करने की हिदायत जारी की, जिसकी वजह से हमने जुम्मा और हफ्ते इतवार हम लोग बाकायदगी से पूरे वीक काम कर रहे हैं। अभी यस्टरडे कल आपने देखा होगा, कल भी छुट्टी का दिन था, तमाम सरकारी दफातर बंद थे, लेकिन हम लोग रोडों पे थे। सुबह से रात तक हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी टीमें साथ में मिलकर हमारे साथ काम कर रही हैं और जिसका रिजल्ट आपको शहर में नज़र आ रहा है। इंक्रोचमेंट साफ हो रही है। हम सॉफ्ट इंक्रोचमेंट के साथ साथ हार्ड इंक्रोचमेंट पे भी काम कर रहे हैं। इमरान राजपूत का कहना था कि कराची को खूबसूरत बनाने के लिए पुरानी इमारतों पर रंग रोगन और सफाई सुथराई के हवाले से भी नए साल में तब्दीली देखेंगे। प्लांटेशन का काम भी चल रहा है, हमारा पार्क डिपार्टमेंट भरपूर तरीके से काम कर रहा है। शहर में जहाँ जहाँ छोटे छोटे गड्ढे बन गए थे जिनकी वजह से ट्रैफिक फ्लो में डिस्टर्बेंस आती थी, उन पे भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा है। एंटी इंक्रोचमेंट का डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है कि जो रोड पे सॉफ्ट इंक्रोचमेंट ठेले पथारे लोगों ने रोड कवर किया हुआ था उसको हम लोग हमारा डिपार्टमेंट रिमूव कर रहा है। इस तरह हमारी टीम वर्क के तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं और पूरा शहर को इंशाल्लाह ताला अच्छी शक्ल नजर आएगी कुछ टाइम के बाद इंशाल्लाह। एंटी इंक्रोचमेंट KMC के 5 डिस्ट्रिक्ट की जानिब से तजावुजात के खिलाफ गुजरे साल के ऑपरेशन का सिलसिला नए साल में मजीद तेज करने की नवीद तो सुनाई दे रही है, मगर इसका खात्मा मुकम्मल करने के लिए तमाम इदारों को मिलकर ठोस इकदाम करने होंगे। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज कराची। साल 2022 की तूफानी बारिशों ने शहर कराची की सड़कें उधेड़ कर रख दी हैं। मूसलाधार बारिशों ने शहर भर की तकरीबन 50 किलोमीटर फैली सड़कों को सफा हस्ती से मिटा दिया है, जबकि बारिशों में शहर के 145 मकामात पर सड़कें खंडरात में तब्दील हुई। बारिशों में तबाह होने वाली सड़कों की अस्तरकारी में कौमी खजाने को भी चूना लगाया गया
तबाह हाल सड़कें अपनी तामीर नौ के चंद हफ्तों बाद ही अगली बारिशों में उखड़ गईं। मौसमी तब्दीलियों ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। माहौल से मुतालिक मसाइल की संगीनी में मजीद इजाफा। पोस्ट डिजास्टर नेट असिस्टमेंट की तरफ से सैलाब के हवाले से जारी की गई ज़िमनी रिपोर्ट के मुताबिक आफत ज़दा इलाकों में इजाफी 19 लाख घरानों और तकरीबन 1 करोड़ 21 लाख अफराद के कसीरुल जहती गुर्बत का शिकार होने का खदशा है। PDNA की ज़िमनी रिपोर्ट सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 94 आफत ज़दा इलाकों पर मुश्तमिल है, जिसमें 11 अक्टूबर तक नुकसान का तखमीना शामिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी सतह पर कसीरुल जहती गुर्बत का तखमीना जाहिर करता है कि आफत ज़दा अजला में मुतासरा आबादी 11.3% से बढ़कर 15.5% हो जाएगी, जिससे इजाफी 15 लाख घराने मुतासर होंगे, जो कि पानी के बेहतर ज़राए तक रसाई से महरूम होंगे। PDNA ने तखमीना लगाया है कि चारों सूबों के आफत ज़दा इलाकों में 1 करोड़ 21 लाख अफराद और 19 लाख घरानों को सेहत, सफाई सुथराई, हमल के दौरान मयारी देखभाल, बिजली और अपने असासों के नुकसान से वाज़ेह तौर पर बढ़ती हुई महरूमियों का सामना करना होगा। गुज़िश्ता रोज जारी होने वाली ज़िमनी रिपोर्ट के मुताबिक आफत ज़दा अजला में कसीरुल जहती गुर्बत 37.8 से बढ़कर 43.7% तक पहुँचने का इम्कान है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिंध में गैर मालियाती गुर्बत में घरानों का एदादो शुमार सबसे ज्यादा यानी 48 लाख होगा और इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में 46 लाख, पंजाब और बलूचिस्तान में 12 लाख घरानों का गैर मालियाती गुर्बत से मुतासर होने का इम्कान है। सबसे ज्यादा गुर्बत बलूचिस्तान में होगी, जिसका तखमीना 81.1%। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में 60.6% और तीसरे नंबर पर सिंध में 54.9% गुर्बत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक देही इलाकों के सैलाब ज़दा इलाकों में 87 से 91% घर लोगों की जाती मिल्कियत है, लेकिन शहरी इलाकों में 18 से 31% घर किराए पर लिए हुए थे। एदादो शुमार में बताया गया है कि आफत ज़दा इलाकों में ग़िज़ाई किल्लत का सामना करने वाली आबादी 70 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 46 लाख तक पहुँच जाएगी, जहाँ ग़िज़ाई इमदाद की जरूरतमंदों की इजाफी तादाद सिंध में सबसे ज्यादा यानी 43 लाख है और दूसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा में 17 लाख, जबकि पंजाब में 90,000 और बलूचिस्तान में 80,000 इजाफी लोगों को ग़िज़ाई इमदाद की जरूरत है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पीने के साफ पानी तक महदूद रसाई की वजह से पानी से पैदा होने वाली बीमारियों और इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ने का इम्कान है, जिससे सेहत के मसाइल पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा और बीमारी और गुर्बत का सिलसिला जारी रहेगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे साल 2022 की ही। आपको बताएं कि साल 2022 सूबे सिंध के शहरियों पर सैलाब की सूरत में कहर बनकर टूटा। सूबे सिंध में सैलाब की तबाहकारियों से 324 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि तूफानी बारिश और सैलाब में लाखों अफराद के आशियाने भी बह गए। सैलाब मुतासरीन मकानात, माल मवेशी से भी हाथ धो बैठे। लाखों अफराद ने जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन रिलीफ कैंपों में गुजारे। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ कराची के फराग दिल बासियों ने सैलाब मुतासरीन की मदद में कोई कसर न छोड़ी। करोड़ों रुपए मालियत का इमदादी सामान सैलाब ज़दा इलाकों में भिजवाया गया। साल 2022 सिंध के शहरियों के लिए सैलाब की शक्ल में तबाही की दास्तानें रकम कर गया। खानदान के खानदान सफ़ाए हस्ती से मिट गए। सिंध में 1 जुलाई तक 324 अफराद सैलाब की तबाही से पैदा होने वाली बीमारियों की वजह से हलाक हुए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में असहाल, मलेरिया और जिल्द की बीमारियों में इजाफा हुआ। सैलाब की तबाहकारियों से पैदा होने वाली बीमारियों की वजह से 324 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। सैलाब की वजह से सूबे भर में
بے گھر ہونے والے 5 لاکھ سے زائد افراد امدادی کیمپوں میں مقیم رہے۔ اس ماہ صوبہ سندھ میں اسہال کے 1,37,000 سے زائد پیچش اور ملیریا کے 4,000 سے زائد کیسز دیکھے گئے۔ کئی علاقوں اور شہروں سے سیلابی پانی اب تک نہیں نکالا جا سکا۔ یہ صورتحال نہ صرف صحت کی سہولیات تک عوام کی رسائی کو منفی طور پر متاثر کر رہی ہیں، بلکہ طبی سامان اور ادویات کی فراہمی میں بھی مشکلات کا باعث بنتی ہیں۔ سال 2022 کی بارشوں نے شہر کراچی کی سڑکیں ادھیڑ کر رکھ دیں۔ موسلا دھار بارشوں نے شہر بھر کی تقریباً 50 کلومیٹر پر پھیلی سڑکوں کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ بارشوں میں شہر کے 145 مقامات پر سڑکیں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئیں۔ ناظرین، سال 2022 میں کیا کھویا کیا پایا، کتنے منصوبے اپنے پائے تکمیل کو پہنچے اور کتنی سفری سہولیات کراچی کے شہریوں کو میسر آئی، آج ہم بتائیں گے اپنی اس خصوصی رپورٹ میں۔ آسماں بدلا افسوس نہ بدلی ہے زمین، ایک ہندسے کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں۔ صوبہ سندھ کا دارالحکومت کراچی یوں تو روشنیوں کا شہر کہلاتا ہے، لیکن اس کی خستہ حال سڑکیں پورے سال شہریوں کے لیے وبال جان بنی رہی۔ روڈ کا تباہ حال انفراسٹرکچر اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ملکی معیشت کو کندھے پر اٹھانے والا یہ شہر بری طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، وقت بدلا، ادوار بدلے، حکومتیں بدلی، مگر جو نہ بدل سکی ہے وہ ہے شہر کراچی کی قسمت۔ رواں برس ہونے والی موسلادھار بارشوں نے شہر کی 50 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کو 145 مقامات سے کھنڈرات میں تبدیل کیا۔ ابلتے گٹر، بہتا سیوریج اور سڑکوں کی بدترین ٹوٹ پھوٹ جو انتظامیہ کو اپنی جانب توجہ کرنے کو پکار رہی ہے۔ سال 2022 ترقیاتی کاموں کے اعتبار سے بھی کچھ اچھا سال نہیں رہا۔ کراچی کے ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے ماضی میں بس ریپڈ ٹرانسپورٹ منصوبوں کا آغاز تو کیا، تاحال آج تک سب کھٹائی میں ہے۔ ناظرین، یہاں بھی وہی آدھے ادھورے منصوبے۔ منصوبوں میں گرین، ریڈ، بلو، اورنج اور یلو لائن کے ساتھ سرکولر ریلوے کو بھی شامل کیا گیا۔ ریڈ لائن بس منصوبہ ماڈل کالونی ایئرپورٹ سفورہ چورنگی یونیورسٹی روڈ سے ہوتا ہوا نمائش چورنگی پہنچے گا، جبکہ بلو لائن روٹ کی بسیں آلاصف اسکوائر سے گرومندر تک چلائی جاتی۔ وہیں یلو لائن روٹ کا آغاز لانڈی سے ہوتا، جو ایف ٹی سی اور ریگل چوک سے ہوتی ہوئی پارکنگ پلازا تک پہنچے گی، جو آج تک سفید ہاتھی بنا ہوا ہے۔ سہولیات اگر دینا چاہے تو ملیں گی نا بھائی۔ ابھی تو یہ ہے کہ تمام کراچی کی روڈیں کھود کے رکھی ہوئی ہیں۔ آپ یہ جو ہے قیوم آباد والی روڈ، جامع یونیورسٹی روڈ بہت برے طریقے سے جام ہے، وہاں بندہ پھنستا ہے تو کم از کم 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کو پہنچنے میں۔ سال 2022 میں سب برا نہ ہوا، البتہ وفاق اور سندھ سرکار کی جانب سے گرین اور اورنج لائن سمیت دیگر چھوٹے بڑے منصوبے انڈر پاسز اور فلائی اوورز کی شکل میں شہریوں کو تحفے میں دیے گئے۔ اس کے باوجود بھی شہریوں کو معیاری سفری سہولیات میسر نہ آ سکی۔ تاہم سندھ سرکار نارتھ ناظم آباد تا نئے ناظم آباد فلائی اوور، گلستان جوہر فلائی اوور، قیوم آباد سائیڈ ایریا گلشن اقبال انڈر پاس سمیت مختلف مقامات پر اپنے دیگر منصوبوں پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، وفاقی و صوبائی حکومتوں کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر دیگر منصوبوں پر کام بھی جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ تمام منصوبے کراچی والوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے یا پھر فکر مند۔ کیمرہ مین ساجد انصاری کے ساتھ ہمارے ساتھ مٹوہ نیوز کراچی۔ اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔